नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने हाम्रो एकाडेमीले लिएर आएको छ भिडियो क्लासेस, MCQs, mock tests, notes. अब तपाईकै मोबाइल फोनमा. The principle which of following is based on the deviation without dispersion. Deviation without dispersion. चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ निकाल्ने काम भयो, करेन्ट चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्टेन्सिटीले. होइन, भेक्टर हुनु भएन है. के गरेको छ? फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट भनेपछि यो सेमिकन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखायो त यसले. अब अक्सिजन र फ्लोरिनको कम्पेयर दुईटै सेकेन्ड पिरियडमा हुन्, लेफ्ट टु राइट. यहाँ हेर्नु, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा Cl ग्रुप छ, एउटा CH3 छ. प्रोटिनको हुन्छ, सेलुलोजको हुँदैन. किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जुन बिलाई अलि हेरौँला. अप्सन सी मल्टिसेलुलर हो त, मुनेरा मल्टिसेलुलर हुन्छ भनेर भन्यो भने यो कोइलोस भन्ने शब्द हुन्छ कि सिलोनको अगाडि. यी पाँचौं नम्बर अब मैले भनिसकेँ कि 1 देखि 5 सम्म त हामीलाई कण्ठ नै हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है. द इन्टिग्रल भन्नु, एन्टी डेरिभेटिभ भन्नु र प्रिमिटिभ अफ अ फङ्सन भन्नु एउटै कुरा हो. High quality classes, expert faculties, quad sessions, question banks र live classes को लागि आजै हाम्रो एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस्. इन्ट्रान्स को तयारी हाम्रो एकाडेमी. Hello all, I'm Dr. Nima and today we are going to have a live session on the chapter of the MCQs from the chapter of nervous system. So we will be having this live session every day from Monday to Friday. Stay tuned to our YouTube page, that is Hamro Academy Entrance Prep, and subscribe and get notification for your regular classes. This is very helpful. This is going to be a very helpful session for the students that are preparing for the medicine and the engineering examinations. So let us start with the MCQs. Am I audible? I cannot see your messages. Right, type if I'm audible or not. So let us begin. Our first question is longest cell in body is. So you can type your comments. Okay, I can see Anil Baskota, Kritika Neupane. Okay, you can type your answers. Longest cell in human body is. The longest cell in the human body is neuron. So, neuron ke hota structural unit of nervous system ho. So, what are the other options? Let's see. So, lymph ke hota, lymph चाहिँ एउटा fluid हो, जस्तो हजुरको blood circulation भइरहेको हुन्छ. त्यसरी नै body मा चाहिँ lymphatic circulation पनि हुन्छ, lymphatic system पनि हुन्छ. That has basically WBCs. Remember, it does not have RBCs, so it is not red in color. यो जस्तै blood flow भएको जस्तै गरेर flow हुन्छ, but it does not have RBCs, so यो white हुन्छ. It is basically rich in WBCs. So यसको function, main function भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो body मा चाहिँ defense action को लागि चाहिँ helpful भएको हुन्छ. Similarly, osteocytes. Remember the prefix osteo आउने बित्तिकै के हो त? It is related to bones. So the study of bones is known as osteology. So osteocyte भनेको के हो त? Basically bone cells हरु हो. Also hepatocytes. Hepatocytes हरु भनेको के हो त? Liver. Hepato भन्ने बित्तिकै liver सँग चाहिँ related भएको हुन्छ. The study of liver is known as hepatology. So hepatocytes are basically liver cells. So longest cells in the body के रहेछ त? The correct answer is neurons. Okay, type your answers. I can see yes, Kritika, Pramod, Pratna, Christina has given the right answers. Now let's see our second question. So junction of two nerve fibers is called. A very easy question. So level of extent of severity in the question say एकदम easy देखि एकदमै difficult सँग जान सक्छ. So don't skip the easier questions. Okay, the correct answer for this question is synapse. So हजुरले पिक्चर देख्नु पनि भएको छ, दुईटा nerve को बीचमा एउटा nerve ending र अर्को nerve को start को बीचमा जुन चाहिँ एउटा connection भएको हुन्छ, यो connection लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? Synapse भनेर भन्छौं.
सो एउटा नर्भदेखि अर्को नर्भसँग चाहिँ इम्पल्स ट्रान्समिसनहरू यो साइनाप्सबाट हुन्छ विथ द हेल्प अफ न्युरो ट्रान्समिटर्स. सो न्युरो ट्रान्समिटर्स जस्तो मोलिकुल्सहरू हो जसले चाहिँ यो सिग्नल्सहरू क्यारी गर्ने काम गर्छ. यु माइट नो डिफ्रेन्ट न्युरो ट्रान्समिटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन. सो कमनेस्ट वान इज द एसिटाइल कोलिन. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज, नाम हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै छ. अब नन मेडिकल वर्डमा हजुरले जङ्सन भन्नु होला, कनेक्सन भन्नु होला, बट मेडिकली इट इज नोन एज साइनाप्स. So the correct answer is synapse. Okay, Pramod, Prava, Suraj, Christina. Okay, yes, you have given the right answers. So now our next question is the depolarization of the axonal membrane is due to. So यो क्वेसन आन्सर गर्नुको अगाडि यु हेभ टु नो द कन्सेप्ट अफ एक्सन पोटेन्सियल फर्स्ट. सो एक्सन पोटेन्सियल के हो त, यो एउटा करेन्ट हो. जस्ट इमेजिन इट लाइक अ करेन्ट. सो यो करेन्टले के गरिरहेको छ त, हाम्रो न्युरोन्सको थ्रुबाट चाहिँ नर्भ इम्पल्स क्यारी गरिरहेको छ. अलङ द न्युरोन्समा चाहिँ इम्पल्स ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ एक्सन पोटेन्सियलले हेल्प गरिरहेको छ. हजुरहरूले ग्राफ पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि एक्सन पोटेन्सियलको ग्राफ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा देयर इज डिपोलराइजेसन. रिमेम्बर, जो नर्मली रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियलमा बसिरहेको हुन्छ द्याट इज अफ भ्यालु -90 to -110 मिलिभोल्ट. र यो जुन रेस्टिङ पोटेन्सियलमा बसिरहेको न्युरोन वेन इट गेट्स स्टिमुलेटेड तब के हुन्छ त, अब चाहिँ एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन थालेको हुन्छ. सो फर्स्टमा के हुन्छ त, डिपोलराइजेसन हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ रिपोलराइजेसन, देन हाइपर पोलराइजेसन, र फाइनली आफ्नो ब्याक टु इट्स रेस्टिङ स्टेटमा आएको हुन्छ. सो क्वेसनले सोधेको छ डिपोलराइजेसन अफ दि एक्जोनल मेम्ब्रेन. सो एक्जोनल मेम्ब्रेन, डोन्ट गेट कन्फ्युज, यो न्युरोनको कुरा भइरहेको छ, न्युरोनको मेम्ब्रेनको कुरा भइरहेको छ. सो डिपोलराइजेसन गर्नको लागि के भएको हुन्छ त, देयर मस्ट बी इन्फ्लक्स अफ दि सोडियम आयन. सो सुरुमा के हुँदो रहेछ त, वेन एभर स्टिमुलस हिट्स अ न्युरोन, फर्स्टमा के हुने रहेछ त, डिपोलराइजेसन द्याट इज इन्फ्लक्स अफ सोडियम आयन्स हुँदो रहेछ बिकज द सोडियम च्यानल्स गेट ओपन. सो त्यसपछि हुन्छ इफ्लक्स द्याट इज इफ्लक्स अफ पोटासियम आयन्स एन्ड इफ्लक्स. सो याद गर्नु होला, इन्फ्लक्स र इफ्लक्स भनेर भनेछ. इन्फ्लक्सले गर्दा चाहिँ डिपोलराइजेसन हुन्छ भने अब बिस्तारै के हुन्छ त, इफ्लक्स अफ पोटासियम. जुन पहिला चाहिँ नर्भ्सको भित्रपट्टि न्युरोन्सको मेम्ब्रेनतिर चाहिँ के आइरहेको छ, बाहिरबाट इसिएफबाट चाहिँ इनसाइड दि एक्जोप्लाजम चाहिँ के आउँछ त, सोडियम आयन्स आउँछ भने बिस्तारै अब के हुन्छ त, भित्रबाट चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ पोटासियम गइरहेको हुन्छ, इफ्लक्स. सो इफ्लक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिपोलराइजेसन भनेर भन्छौँ. सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो बडीमा चाहिँ हाम्रो न्युरोन्सहरूमा चाहिँ एक्सन पोटेन्सियल डेभलप भएको हुन्छ र यही करेन्टले गर्दा चाहिँ एउटा नर्भको अलङमा चाहिँ जुन इम्पल्स ट्रान्समिसन हुन्छ यसरी नै अघि बढेको हुन्छ. सो लेट्स सी. ओके, हेलो ज्योति, Sahani, answer A. Okay. Many of you have given the right answer, that is influx of sodium ion. So now let's see our next question. Which of the following is an example of reflex action? So reflex action, many of you know that के हो त reflex action. It is basically यो involuntary autonomic response of the body हो. So basically चाहिँ यसमा चाहिँ brain को involvement हुँदैन. So involvement कुनै पनि stimulus को लागि response कसले दिन्छ त? In a reflex action it is given by the spinal cord itself. So अरु जुन एक्टिभिटी, नर्मल एक्टिभिटीहरू सबै कुराको रेस्पोन्स जुन ब्रेनमा पुगिरहेको हुन्छ भाया दि स्पाइनल कर्ड और डाइरेक्टली टु द ब्रेन, बट रिफ्लेक्स एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, द रेस्पोन्स इज गिभन बाई दि स्पाइनल कर्ड इटसेल्फ. सो इट मस्ट बी के भइरहेको छ त, लङ जर्नी भइरहेको छैन स्टिमुलसदेखि इफेक्ट हुनसम्मको लागि. सो इट इज अ भेरी क्विक प्रोसेस. सो हेर्नुहोस् है त अप्सनमा के छ, टु सुट दि बर्ड आफ्टर एमिङ. सो एम गरेर एउटा बर्डलाई सुट गर्नको लागि वी निड डेडिकेसन, एकदमै फोकस हुन जरुरी छ. सो यो इन्स्टेन्टली इन्भोलुन्टरीली हुने एक्टिभिटी होइन. सो दिस इज नट द करेक्ट आन्सर. सो वाटरिङ अफ द माउथ आफ्टर सिइङ दि गुड एडिबल्स. सो यो हजुरहरूलाई पनि आफूले पनि फिल गर्नुभएको छ होला. वेन एभर इन स्पेसली गर्ल्स जब चाहिँ हजुरहरू पानीपुरी खान जानुहुन्छ त के हुन्छ त, पानीपुरी देख्ने बित्तिकै वाटरिङ अफ माउथ, यु क्यानट कन्ट्रोल इट, यो आफै नै भइरहेको हुन्छ. बिकज इट इज अ रिफ्लेक्स एक्सन. यो एकदमै इन्भोलुन्टरी अटोनोमिक एक्टिभिटी, एकदमै क्विक रेस्पोन्स हुन्छ. सो इट इज वान अफ दि रिफ्लेक्स एक्सन. सो टु अवे दि अर्डर,
सो अवेडी अर्डर के हो त रिफ्लेक्स एक्सन होइन किनभने अब कोही कोही एकदमै ज्ञानी आज्ञाकारीहरूले इमिडिएटली अवे गर्ला नि तर के हुन्छ वी क्यान डिनाई इट वी क्यान नट अग्री टु इट वी क्यान स्पिक आउट अगेन्स्ट इट सो इट इज नट obeying an order is not a example of reflex action or to read a story. So story reading पनि reflex action होइन. So किन हुन्छ त story read गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त a lot of time is required. कुनै अक्षरहरू बुझिदैन नबुझ्न सकिन्छ अथवा केही कुरालाई चाहिँ राम्ररी पढ्नलाई फोकस गर्नु जरुरी हुन्छ. So that is not reflex action. So अरु reflex action को एक्टिभिटी के हुन सक्छ त? So most commonly हामीले everyday लाइफमा देख्ने भनेको के हो त लाइफमा देख्ने भनेको के हो त जुन हाम्रो एकदमै तातो तताइरहेको कुरालाई चाहिँ के हुन्छ त तताइरहेको कुरालाई चाहिँ हातले छोयो भने के हुन्छ सो छोयो भने के हुन्छ त हामीले इमिडिएटली चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ के गर्छौं फ्लेक्स गर्छौं सो दैट इज बेसिकली द एक्जाम्पल अफ रिफ्लेक्स एक्सन सो दिस इज द करेक्ट आन्सर वाटरिङ अफ द माउथ आफ्टर सीइङ द गुड एडिबल्स इज द रिफ्लेक्स एक्सन. So let's see the comments. Efflux of capacity leads to no influx of sodium leads to depolarization. Okay, Suraj B, I'm ACCA student, but I don't know why I'm watching this. You are so awesome and so thank you for your comments. So now our next question is the dendrite carries impulses. So dendrite भनेको के हो हजुरलाई थाहा हुन जरुरी छ. So for this you have to know the structure of a neuron. So एउटा rough diagram बनाइराको छु. I'm not very good at drawing. So suppose this is a so your nerves एउटा न्यूरोन चाहिँ कस्तो अलमोस्ट यस्तो टाइपको देखिन्छ. सो के हुन्छ त न्यूरोन्समा these are the dendrites. So dendrites ले के काम गर्छ त बेसिकली यसले चाहिँ रिसिभ गर्ने कुनै पनि स्टिमुलसलाई रिसिभ गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ. एन्ड दिस इज व्हाट दिस इज साइटोन अथवा सेल बडी. त्यसपछि यो के हो त यो एक्सोन हो. माइलिनेटेड नर्भ फाइबर्समा यहाँ के हुन्छ त स्वान सेल्सले माइलिन शीथ पनि बनाइरहेको हुन्छ भने नन माइलिनेटेड फाइबर्सहरुमा के हुन्छ त माइलिन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुँदैन. सो सिमिलरली दिस आर दी नर्भ टर्मिनल्स. सो एक्सोनको भायाबाट चाहिँ नर्भ टर्मिनल्स हुँदै अर्को न्यूरोनसम्म चाहिँ के हुन्छ भने त हामीले साइनाप्स बनाइरहेको हुन्छ. सो डेन्ड्राइट्सले के काम गरिरहेको छ हेर्नुस् त डेन्ड्राइट्स यहाँ छ. दिस इज द साइटोन. सो बेसिकली डेन्ड्राइटले इम्पल्स कहाँ क्यारी गरिरहेको छ त टुवर्ड्स द साइटोन अर द सेल बडी. डोन्ट गेट कन्फ्युज. सो एउटा कुरा याद राख्नु कि even if you know this answer you have to know the other names as well किनभने मेडिकल टर्म्सहरु थाहा हुन जरुरी छ. यसको अर्को नाम के हो भनेर सिनोनिम्सहरु जान्न जरुरी छ so that you can easily answer the questions. So towards the cytons हेर्नुस् त डेन्ड्राइट्स बाट कहाँ गइरहेको छ त towards the cyton, that is a cell body. So the dendrite carries impulse towards the cyton. So away from the cyton कसले लगिरहेको छ त एक्सोनले लगिरहेको छ. सो अक्रस द साइटन होइन के भइरहेको छ त टुवर्ड्स द साइटन चाहिँ यसले रिसिभ गरेर चाहिँ इम्पल्सहरु सेन्ड गरिरहेको छ. फ्रम वान नर्भ टु अनदर नर्भ हामीले भन्यौं कि साइनेप्समा के भइरहेको हुन्छ त न्यूरोट्रान्समिटर्सहरुले चाहिँ इम्पल्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ. सो सोडियम इन्फ्लक्सले गर्दा डिपोलराइजेसन हुन्छ. सो एउटा कुरा याद राख्नुस् कि ओपनिङ अफ सोडियम च्यानल र ओपनिङ अफ पोटासियम च्यानल साइमल्टेनियसली भइरहेको हुन्छ. बट ओपनिङ अफ पोटासियम च्यानल टेक्स लङ्गर टाइम टु ओपन. सो के भइरहेको हुन्छ त सुरुमा चाहिँ डिपोलराइजेसन द्याट इज इन्फ्लक्स अफ सोडियम भइरहेको हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त इफ्लक्स. त्यसपछि चाहिँ पोटासियम च्यानल जब ओपन हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ त इफ्लक्स अफ पोटासियम हुन्छ. So yes, many of you have given the right answer. Suraj, Christina, no, Arshad, option D is not the correct answer. Okay, let's see our next question. Center of balance in brain is. So यसको लागि चाहिँ के हो त यस्तो क्वेशनहरु एकदमै नै कमन छ फर एभ्री एमसीक्यूज. यस्तो क्वेशनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यु हैव टु नो अबाउट द function of all the different parts of the brain and spinal cords को के फंक्शन छ कुन चाहिँ पोर्सनले के गरिरहेको छ भनेर जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ. सो यिन मध्येमा चाहिँ सेन्टर अफ ब्यालेन्स भनेर हामी केले चाहिँ गर्छ भन्छौं त. क्यान यु राइट द आन्सर?
Okay, Prava has given B. Neeraj has wrote B. Okay, yes. Okay, yes, the correct answer is B. Cerebellum के हो त cerebellum चाहिँ basically body balance मा चाहिँ center for body balance हो. So हजुरहरूले भन्नु होला कि हाम्रो त इयरमा पनि बडी ब्यालेन्सको लागि इक्विलिब्रियमको लागि हेल्पफुल हुन्छ भनेर पढेका छौँ भन्नु होला. यस, इयर पनि हुन्छ. इभन हजुरको जोइन्ट्स, हजुरको मसल सबैले चाहिँ यो के गरिरहेको हुन्छ त, सबैले एक्सन एउटा न एउटा रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ बडी ब्यालेन्सलाई. इभन एउटा आइजले पनि के हुन्छ, हजुरले आँखा चिम्म गरेर हेर्नुहोस् त कहाँ गएर लड्ने थाहा हुँदैन. सो बेसिकली यो कोअर्डिनेसन हो. डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि बडीबाट चाहिँ के हुन्छ त, जुन स्टिमुलस आएको हुन्छ, जुन हाम्रो इयरबाट इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि स्टिमुलस आएको हुन्छ, हाम्रो जोइन्ट्सबाट, मसल्सबाट, अल्सो फ्रम आवर आई, हामीले जे देख्छौँ सबैको एउटा कोअर्डिनेटेड स्टिमुलस के गर्छ त, हाम्रो सेरेबेलमले इन्टरसेप्ट गर्छ र यसले चाहिँ सेन्टर अफ ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ. सो या द करेक्ट आन्सर इज बी. सो हजुरहरूलाई अरू पनि बिस्तारै सबै पोर्सनको क्वेसनहरू आउँदै गर्छ. बट रिमेम्बर, यु हेभ टु नो अबाउट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि ब्रेन फङ्सन के हो भनेर. सेरेब्रम बेसिकली के छ त, इट इज रेस्पोन्सिबल फर हायर मेन्टल एक्टिभिटिज, हाम्रो मोटर भोलिन्टरी एक्सन्सहरूको लागि चाहिँ यो के भइरहेको छ त, यसले सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ. अल्सो मेडुला के हुन्छ त, हाम्रो ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्ने मेन सेन्टर्स, इन्स्पिरेटरी एन्ड एक्सपिरेटरी सेन्टरहरू केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त, मेडुलामा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. अल्सो पोन्स, जुन पोन्सले के गर्छ त, यसले चाहिँ रिले गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ भने पोन्समा चाहिँ जुन मेन इन्स्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेन्टर इज प्रेजेन्ट इन द मेडुला, त्यस बाहेक चाहिँ ब्रिदिङको डेप्थ र ड्युरेसनमा हेल्प गर्ने जुन चाहिँ एप्नियोस्टिक एन्ड न्युमोट्याक्सिक सेन्टरहरू छ, दे आर प्रेजेन्ट इन दि पोन्स भ्यारियलाई. सो पोन्सले चाहिँ यसरी चाहिँ ब्रिदिङमा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ. रिमेम्बर, डोन्ट गेट कन्फ्युज. इफ द क्वेसन इज ब्रिदिङ इज रेगुलेटेड बाई, योर आन्सर सुड बी मेडुला. बट पोन्सको जुन न्युमोट्याक्सिक एन्ड एप्नियोस्टिक सेन्टर इन्भल्भ इन द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन केमा छ, कुन पोर्सनमा छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु राइट पोन्स. ओके, किनभने एप्नियोस्टिक सेन्टर र न्युमोट्याक्सिक सेन्टर चाहिँ पोन्समा हुन्छ. यसको बेसिकली यसको फङ्सन के हो त, डेप्थ एन्ड ड्युरेसन अफ ब्रिदिङलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ यो सेन्टरहरूले गरिरहेको हुन्छ. सो यो क्वेसनको मेन आन्सर के भयो त, सेरिबेलम. म्याम एड्स हटाउन लगाउनु न, क्लासको फी रेट कति हो? सो यु हेभ टु डिस्कस द्याट विथ आवर हाम्रो एकाडेमी. प्लिज हामीले हजुरलाई फोन नम्बरहरू दिएका छौँ. यु क्यान कन्ट्याक्ट द्याट, फिल free to contact there. But for the next 2 months you will be getting live session that is absolutely free. So don't miss this opportunity in Hamro Academy Entrance Prep YouTube channel. Subscribe to this channel and get notified. Monday to Friday is a different subject or discussion bhairako huncha. Same time ma app name Hamro Academy. Yes. Okay. So let's move on to our next question. The propagation of action potential is very fast in nerve fibers which have. So, के हो त यसको आन्सर? के हुन सक्छ यसको आन्सर? So, यसको correct answer is both A and C. That is large fiber diameter and myelin sheath. So, हजुरहरूले फिजिक्समा पनि पढ्नु भएको छ होला. So, if you are a physics student, you might know better than me कि यो फिजिक्समा के इन्भल्भ भइरहेको छ कि थिनर द डायमिटर रेसिस्टेन्स पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ. त्यसैले जसको जुन चाहिँ नर्भ फाइबर्सको चाहिँ डायमिटर धेरै छ त्यसमा रेजिस्टेन्स कम हुन्छ र त्यसमा चाहिँ प्रोपगेसन अफ एक्सन पोटेन्शियल हाई हुन्छ. सिमिलरली हामीले भनेका छौँ के भनेका छौँ त माइलिनेटेड शीथ, द्याट इज माइलिनेटेड नर्भ फाइबर्समा के भइरहेको हुन्छ त सल्टेटरी कन्डक्सन भइरहेको हुन्छ. सो यो हामीले भनेका छौँ भर्खर अघि हामीले न्युरोन्सको पिक्चर बनाउँदाखेरि पनि भन्यौँ कि स्वान सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर. सो बेसिकली माइलिनेटेड नर्भ फाइबर्समा चाहिँ के भएको हुन्छ त जम्पिङ एक्सन जस्तो एक्सन देखिन्छ. द्याट इज यो जुन स्वान सेल्सले बनाएको माइलिन शीथ छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ इन्सुलेट गर्छ इम्पल्सलाई. सो यो यस जम्पिङ टाइपको एक्सन भएर अघि बढिरहेको हुन्छ. द्याट टाइप अफ कन्डक्सन इन दि माइलिनेटेड नर्भ फाइबर इज नोन एज के भन्छ त्यसलाई सल्टेटरी कन्डक्सन भनेर भन्छ. सो यो स्वान सेल्सको बिचको जुन यो पोइन्ट छ जहाँबाट चाहिँ के भइरहेको छ जम्पिङ टाइपको एक्सन सल्टेटरी कन्डक्सन भइरहेको छ द्याट पोइन्ट इज नोन एज के हो त त्यो पोइन्टलाई के भन्छ भन्नुहोस् त. लेट मी सी योर कमेन्ट्स. सो वाट इज दिस पोइन्ट्स कल्ड, दिस नोट्स कल्ड? राइट कमेन्ट्स. ओके,
बुझ्नुभयो नि सल्टेटरी कन्डक्सन हुनको लागि दुईटा स्वान सेल्सको बिचमा हुने जुन नोड छ त्यसलाई के भन्छ ओके कीप अन गेसिङ सो हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर के छ त लार्ज फाइबर डायमिटर बिकज लार्जर द डायमिटर अफ द फाइबर रेसिस्टेन्स त्यही अनुसारको कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एक्सन पोटेन्शियल प्रोपगेसन पनि भेरी हाई हुन्छ सिमिलरली माइलिन सिथले गर्दा के हुन्छ त माइलिन सिथले गर्दा पनि सल्टेटरी एक्सन जुन जम्पिङ टाइप अफ एक्सन भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त त्यसले गर्दा पनि एक्सन पोटेन्शियल एकदमै फास्ट हुन्छ सो ओके या द्याट इज नोन एज नोड अफ ऱ्यानभियर Yes, Suraj Shrestha, that's you are right. Neeraj Da, you are right. Prabha Khatri, Ranveer node haina, your nodes of Ranveer bhन्छ है. Please look after the spelling. Like say nodes of Ranveer bhन्छ. So yeah guys, you are right. It is known as nodes of Ranveer. Okay, our next question is the cranial nerves which control eyeball movement are. So के हो त यसको आन्सर? So यसको लागि हजुरले थाहा पाउनुपर्छ what are the different types of cranial nerves. So tell me how many types of cranial nerves are present in a human body. Okay, tell me how many types of cranial nerves are present in a human body. So remember type गर्दै गर्नु होला. So remember कि you have to know the names and function of all the different cranial nerves. Okay. So Arshad Khan, D is not the correct answer. Okay. 13 hacker, 13 is not the correct answer. 12. Okay. So you basically के हुन्छ त there are 12 pairs of cranial nerves. So you have to know the names of different nerves. So यसको लागि एउटा formula पनि छ. So it is not necessary that you have to follow this mnemonics. So you can make your own mnemonics. मलाई जुन mnemonics सजिलो लाग्छ I use that mnemonics, but it is helpful. So के हो त OO to touch and to touch and feel very good velvet heaven. So the mnemonics to remember all the different names of the cranial nerves. So के छ त olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. So these are the 12 pairs of the different cranial nerves. So यसको लागि you have to know the name. Please, एकदमै important question आउन सक्छ. So okay, some of you have already commented the answer 3, 4, 6. So Kritika Neupanit, you have commented 3, 4, 6. Suraj, Kritika, oh yes, the answer is 3, 4, 6. Basically 3, 4, 6 के हो त हाम्रो नाम पनि भनिदिनुस् त ल. So basically these are oculomotor, trochlear and abducens nerve. So remember, हाम्रो normally all the movement of the eyeball is done by third nerve, that is oculomotor nerve. र त्यसबाहेक यो 4 र 6 चाहिँ के हो त यहाँ अर्को mnemonics छ LR6 SO4 भनेर. So remember this mnemonics. So यो 4 जुन छ that is our के भनेको छौँ त हामीले trochlear nerve भनेका छौँ. So यो fourth nerve जुन छ fourth cranial nerve ले चाहिँ superior oblique. So eyes को different eyeball को different movement गराउने different muscles हरु present हुन्छ. त्यस मध्येमा superior oblique जुन muscle छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो fourth cranial nerve ले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ control गरिरहेको हुँदो रहेछ. Also LR6 यो 6 भनेको के हो त 6 भनेको चाहिँ हाम्रो abducens nerve जुन छ abducens nerve ले चाहिँ हेर्नुस् LR6 यो एकदमै पछि सम्म पनि even after MBBS days सधैँ नै एकदमै important formula हो. Try to remember this. So LR6 lateral rectus. So you have to know all the different names of the muscles that are involved in eyeball movement. Okay. Thank you for your comments. Okay. You याद गर्नु होला. So basically all the movement of eyeball movement को muscles हरु चाहिँ कसले गरिरहेको छ त third nerve ले, that is the oculomotor nerve ले गरिरहेको छ भने additionally जुन चाहिँ superior oblique र lateral rectus छ त्यो चाहिँ 4th र 6th nerve ले पनि गरिरहेको छ. So our muscle the nerves involved are 3, 4, 6. P is the correct answer. Please remember कि यो different nerves को नाम जान्न एकदमै जरुरी छ. मैले यहाँ चाहिँ यो mnemonics पनि लेखिदिएको छु. Follow this. If you don't want, you can make your own mnemonics, but try to know the names. Okay. Let's see our next question. Neurostimulation in visceral organ in human being is done by. So answer के हो यसको answer लेख्नुस् त. So हेर्नुस् है यहाँ visceral organ आइरहेको छ.
सो भिसरल अर्गन भनेको हाम्रो भित्रको जुन पनि अर्गन्स भित्रपट्टिको इनर अर्गन्सहरू छ त्यसलाई हामीले भिसेरा पनि भन्छौँ अथवा भिसरल अर्गन पनि भन्छौँ सो न्युरल स्टिमुलेसन यो पार्ट्समा कसले गर्छ त इट इज डन बाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इन जेनरल सो इट इज अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको अन्डरमा के छ त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम जसलाई चाहिँ हामी एएनएस पनि भन्छौँ सर्ट फर्ममा सो यसको अन्डरमा के छ त इट इज डिभाइडेड इन्टु सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम सो याद गर्नु होला यु हेभ टु नो द डिफ्रेन्ट फङ्सन कि सिम्पथेटिक एक्टिभिटी एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ के फङ्सन्सहरू देखिन्छ के फिचर्सहरू देखिन्छ र प्यारासिम्पथेटिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ के फङ्सन्सहरू देखिन्छ यु हेभ टु नो अबाउट द्याट सो सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक हुन्छ र दे बोथ प्ले रोल इन द न्युरल रेगुलेसन अफ द भिसेरल अर्गन एन्ड रिमेम्बर नाममै छ अटोनोमिक इट इज इन्भोलुन्टरी हामीले अब जस्तै कि फुड डाइजेसन गर्नु पर्यो हामीले कसैलाई कमान्ड दिएर डाइजेस्ट गर भनेर डाइजेसन हुने होइन सो के भइरहेको छ मुटु हाम्रो ब्रिदिङ भइरहेको हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो मुटु हार्ट रेट बिट भइरहेको हुन्छ सो ओके यु क्यान स्टप नाउ भनेर स्टप हुने होइन इट इज अ इन्भोलुन्टरी प्रोसेस इट गोज अन इभन इफ यु डोन्ट वान्ट इट अर इभन इफ योर विल इज नट इन्भल्भ सो इट इज डन बाई बोथ सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भ्स एन्ड इज अन्डर इन्भोलुन्टरी एक्सन सो आन्सर के हो त ए जस्तो लाग्यो यस यसको आन्सर ए नै हो ए यस यु अल आर राइट ओके द आन्सर इज ए सो इट इज नट ओन्ली सिम्पथेटिक नट ओन्ली प्यारासिम्पथेटिक के हो त बोथ आर इन्भल्भ एन्ड इट इज अ इन्भोलुन्टरी प्रोसेस ओके भेरी गुड गाइज सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज व्हाइट म्याटर कन्सिस्ट अफ सो हजुरले ग्रे म्याटर व्हाइट म्याटर भनेको सुन्नुभएको छ होला प्रेजेन्ट इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड सो के हो त यो व्हाइट म्याटर केले बनेको हुन्छ त ओके आन्सर्स ओके यो पहिलाको लागि हो कि अहिलेको लागि हो ओके सो मेनी अफ यु हेभ रिटन द ए एज द करेक्ट आन्सर सो इट इज ए सो नर्भ फाइबर्स हो रिमेम्बर विथ माइलिनेटेड सिथ सो डिफरेन्स हेर्नु होला विथ र विथआउट माइलिनेटेड सिथ छ सो विथ माइलिनेटेड रिमेम्बर हामीले जुन भनेका छौँ कि स्वान सेल्सले के गरिरहेको थियो त माइलिन बनाइरहेको थियो सो जुन माइलिन बनिरहेको छ यो माइलिन के हुन्छ त एउटा फ्याटी स्ट्रक्चरको कम्पाउन्ड हो सो यो फ्याटी कस्तो कलरको हुन्छ त इट इज व्हाइट इन कलर सो यो कारणले गर्दा बिकज अफ दिस माइलिन के हुन्छ त यो व्हाइट म्याटर इज व्हाइट इन कलर सो इट इज नोन एज व्हाइट म्याटर So without myelinated is not the correct answer, okay? B is not the correct answer. A is the correct answer. Nerve fibers with myelinated sheath is the correct answer. Yes, myelinated sheath. Yes, Kritika, Arshad, Christina has given the right answer. Okay. Yes. So it is basically myelinated sheath. So areolar tissues are ke ho ta? Can anybody tell me what is areolar tissues? I'm waiting for your answers. Okay, keep commenting, okay? What are areolar tissues? So our next question is, in homeotherms, the brain center which regulates the body temperature is very frequently asked and very important question. Okay, so के हो त रेगुलेटरी सेन्टर थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर यसलाई अर्को तरिकाले के भन्न सोच्न सक्छ त थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर भनेर पनि सोध्न सक्छ सो थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर भनेर पनि सोच्न सक्छ अथवा टेम्परेचर ब्यालेन्स जुन हाम्रो बडी टेम्परेचर मिलाउने काम कसले गरिरहेको छ भनेर सोच्न सक्छ सो कमेन्ट द करेक्ट आन्सर्स यस कृतिका इट इज लुज कनेक्टिभ यस दिस एरियल टिस्युज भनेको के हो त कनेक्टिभ टिस्युजमा प्रेजेन्ट भएको चाहिँ ओके सेरेब्रल लोब्स नो सेरेब्रल लोब्स आर नट द करेक्ट आन्सर के हो त बेसिकली हाइपोथालमस सो को कोले लेख्नु भएको छ यस कृतिका प्रमोद ओके यस हाइपोथालमस इज द करेक्ट आन्सर सो बेसिकली हाइपोथालमस एकदमै यसलाई के भनिन्छ त मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ सो हामीले फर्मली मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर कसलाई भनेका छौँ त पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ इट्स सेक्रेट सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हर्मोन्स द्याट इज एक्टिङ अन डिफ्रेन्ट टार्गेट अर्गन्स इन आवर बडी सो यो पिट्युटरी हर्मोनहरूलाई पनि पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि रेगुलेट गर्ने जुन मास्टर ग्ल्यान्ड छ त्यसलाई पनि रेगुलेट गर्ने अझै मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर हामीले के भन्छौँ त हाइपोथालमसलाई भन्छौँ सो यसको एउटा त्यो फङ्सन भयो अर्को के छ त यसले चाहिँ अस्मो रेगुलेटरी एन्ड
थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसबाहेक हङ्गर एन्ड सटाइटी सेन्टरहरू पनि भोक लाग्ने कि नलाग्ने अथवा एकदमै अगाएको जस्तो फिल हुने जुन सेन्टर छ त्यो पनि हाम्रो हाइपोथ्यालमसमा नै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यस सुरश्रेष्ठ कनेक्टिभ टिस्युज इज द करेक्ट आन्सर। एरुलर टिस्यु भनेको के हो त? लुज कनेक्टिभ टिस्युज भनेकै एरुलर टिस्युजहरू हो। So the correct answer, the center that regulates our body temperature or the thermoregulatory center के हो त? हाम्रो hypothalamus हो। यसबाहेक मैले भने osmoregulatory center, master of master gland is the hypothalamus. यसले different inhibiting and releasing hormonesहरू secrete गरिरहेको हुन्छ। Also the hunger and satiety centers are present. So मेरो hunger center it is present in hypothalamus. Okay, our next question is, keep commenting guys. So parasympathetic nerves increase the mobility in. So अहिले हामीले भनेका छौँ कि autonomic nervous system को अन्डरमा चाहिँ के छ त? sympathetic nervous system र it is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system भनेर हामीले भनेका छौँ। So remember, एउटा quick एउटा mnemonic भन्दा पनि quick explanation एउटा दिन्छु। So sympathetic भन्ने बित्तिकै remember a stressful situation. Okay, so it is activated during the time of stress. So याद गर्नुहोस् stress भएको बेलामा हजुरलाई के हुन्छ? हार्ट रेट बढाए जस्तो हुन्छ हैन, एङ्सियस भएको जस्तो हुन्छ, हजुरको सास फुलाए जस्तो, डाइलिटेसन अफ ब्रोङ्कियल्स भएको हुन्छ। सो रिमेम्बर अल दी एउटा कुनै बाघ आइरहेको छ, हजुरको बाघ देख्नुभयो र यु आर ट्राइङ टु स्किप अवे फ्रम इट। सो जे पनि चेन्जेसहरू हजुरको बडीमा आइरहेको हुन्छ द्याट इज एक्टिभेटेड इन अ स्ट्रेसफुल अर अ लाइफ सेभिङ कन्डिसन। सो बेसिकली fight, flight and fright. So एउटा स्ट्रेसको सिचुएसनमा जुन पनि सिस्टम जे पनि हजुरको बडीमा चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ द्याट इज बेसिकली के त? the features of sympathetic nervous system. So there is a long list of all the changes that you get when your sympathetic activity is stimulated. Similarly parasympathetic nervous system जुन हामीले भन्यौं यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? यहाँ चाहिँ बेसिकली इट इज रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट। हेर्नुहोस् यो नामले नै थाहा हुन्छ यहाँ के थियो? एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसन थियो भने प्यारासिम्पेथिक नर्भस सिस्टम कहिले एक्टिभेट हुँदो रहेछ त? एकदमै रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट, जब एकदमै फुर्सदिलो हुनुहुन्छ, एकदमै रिल्याक्सिङ फेज हुन्छ, अब चाहिँ डाइजेस्ट गरेर बस्ने, अब अरू खासै कुनै पनि स्ट्रेनस एक्टिभिटिज नगर्ने, कुनै पनि लाइफ सेभिङ एक्टिभिटिज नगर्ने, आफ्नो हार्ट रेटलाई एक्सिलरेट नगर्ने, आफ्नो जुन रेस्पिरेसन ब्रिदिङ रेटलाई एक्सिलरेट नगर्ने, के गर्ने त? एकदमै रिल्याक्स भएर बस्ने, जुन चाहिँ हार्ट रेटलाई घटाएर अथवा डिक्रिज हार्ट रेट गराएर अथवा डाइजेसन all the process of secretions in the body, lacrimation, जुन चाहिँ secretion of different pancreatic juices or intestinal juices, all the gastric juices हरू गर्ने जुन टाइम छ that is basically done by the parasympathetic activity. So whenever you are in stress, your sympathetic activity or sympathetic nervous system gets stimulated, and whenever you are relaxed and your parasympathetic nervous system gets activated. Okay, A is the answer. Madam, मलाई नि टाइगर देखि डर लाग्छ. Okay, very good. Okay, basically yes, small intestine is the correct answer. You can see from the answer के छ त? डाइजेस्ट भनेको छ. सो जब हजुरलाई कुनै पनि स्ट्रेस छैन, you can easily digest it. सो हजुरको जुन पनि इन्टेस्टाइनको मोबिलिटीहरू छ अथवा सेक्रेसन अफ जुसेसहरू छ, इट इज बेसिकली एक्टिभेटेड ड्युरिङ योर parasympathetic nervous activity. So small intestine को एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउँछ. हार्ट रेटलाई हामीले भन्यौं कि हार्ट रेट डिक्रिज हुन्छ. सो इट डज नट डिक्रिज द इन्क्रिज द मोबिलिटी इन द हार्ट. बेसिकली के भइरहेको छ त? स्मल इन्टेस्टाइनको मोबिलिटीलाई बढाएर चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अफ डाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ. सो okay guys, thank you for the wonderful comments. So now let's see another question. Third ventricle of rabbit's brain is called. So ventricular system को बारेमा हजुरहरूलाई थाहा छ होला. So what are ventricles? Basically ventricles हरु भनेको के हो त? ब्रेन जुन छ, ब्रेन चाहिँ के हो त? भित्रपट्टि चाहिँ cavities are present. So एउटा चाहिँ hollow cavities हरु present जसमा चाहिँ हाम्रो cerebrospinal fluid चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? फ्लो भइरहेको हुन्छ. यसको फंक्सन के हो? यसले चाहिँ बडी जुन ब्रेनको वेटलाई कम गराइरहेको छ. यसले चाहिँ जुन पनि okay, preparing from exam. So यसको आन्सर भन्नुस् त के छ?
सो भेन्ट्रिकल्सहरूले के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो हाम्रो बडी हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ अफ्लोड गराउनलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ बिकज CSF इज प्रेजेन्ट इन देयर ब्रेनको जुन मास छ मासलाई घटाइरहेको हुन्छ सो यसले भेन्ट्रिकल सिस्टममा बेसिकली CSF फ्लो भइरहेको हुन्छ सो देयर आर इन द डिफ्रेन्ट लेभल्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको भेन्ट्रिकल्स अथवा क्याभिटी भनौँ क्याभिटी इनसाइड द ब्रेन्स आर प्रेजेन्ट सो डिफ्रेन्ट भेन्ट्रिकल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ अहिले हामी एउटा पिक्चर पनि हेर्छौँ वाट आर द डिफ्रेन्ट भेन्ट्रिकल्स प्रेजेन्ट सो बेसिकली यु हेभ टु नो अबाउट दि भेन्ट्रिकल्सको नामहरू सो हामीले फर्स्ट भेन्ट्रिकल भनेर चाहिँ एज सच भन्दैनौँ फर्मली हामीले फर्स्ट भेन्ट्रिकल भनेर भन्दैनौँ बट रिमेम्बर राइनोसिल जुन छ सो राइनोसिल के हो त अल्फ्याक्टरी बल्बको भित्रको क्याभिटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट भेन्ट्रिकल पनि भनिन्छ बट CSF डजन्ट फ्लो इनसाइड है त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई फर्स्ट भेन्ट्रिकल भन्दैनौँ इट इज कल्ड राइनोसिल बट इट इज लाइक फर्स्ट भेन्ट्रिकल हाम्रो भेन्ट्रिकल्सहरू स्टार्ट हामीले बेसिकली कहाँबाट गर्छौँ त ल्याटरल भेन्ट्रिकल्सबाट रिमेम्बर ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स चाहिँ हामी सेकेन्ड भेन्ट्रिकल पनि भन्दैनौँ यसको नाम यसरी नै छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल नै भनेर भन्छ त्यसपछि आउँछ थर्ड भेन्ट्रिकल सो यसरी फ्लोमा हेर्नुभयो भने फर्स्ट it is not called second but it is somewhat like this second so it is lateral ventricles भन्छ हामी सेकेन्ड भेन्ट्रिकल भन्दैनौँ सो थर्ड भेन्ट्रिकल र अर्को हुन्छ फोर्थ भेन्ट्रिकल सो वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज यु हेभ टु नो द अदर नेम्स अफ दिज भेन्ट्रिकल्स हजुरलाई यो त थाहा भयो बट यु हेभ टु नो द अदर नेम्स सो के हो त नाम्सहरू ओके र म्याम राइनोसिल हो आन्सर नो राइनोसिल हामीले भन्यौँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट भेन्ट्रिकललाई चाहिँ हामीले राइनोसिल भनेर भन्यौँ राइनोसिल गाइस इङ्ग्लिस नहीं आती ओके मैले नेपालीमा पनि भनिरहेको छु आइ एम युजिङ बोथ द ल्याङ्ग्वेज ओके यसको एन्सरहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त फर्स्ट भेन्ट्रिकल हामीले भन्यौँ इट इज अल्सो नोन एज राइनोसिल ल्याटरल भेन्ट्रिकल जुन छ त्यसलाई हामीले प्यारासिल पनि भन्छौँ सो थर्ड भेन्ट्रिकल छ थर्ड भेन्ट्रिकल इज अल्सो नोन एज डायोसिल इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो द डिफ्रेन्ट नेम्स इभन इफ यु नो कि फर्स्ट भेन्ट्रिकल के हो सेकेन्ड भेन्ट्रिकल के हो थर्ड भेन्ट्रिकल के हो यु हेभ टु नो द अदर नेम्स इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन ओके सो प्यारासिल भनेको ल्याटरल भेन्ट्रिकल भयो फोर्थ भेन्ट्रिकल चाहिँ के हो त मेटासिल हो सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेन्ट्रिकल्स एन्ड देयर अदर नेम्स जान्न एकदमै जरुरी छ बिकज इभन इफ यु नो अबाउट दिज जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर थाहा भए पनि इफ यु डोन्ट नो वाट इज मेटासिल वाट इज राइनोसिल वाट इज प्यारासिल देन यु विल नट बी एबल टु आन्सर द क्वेसन ओके गाइज किप कमेन्टिङ ओन्ली द आन्सर्स ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज जेन्यु एन्ड स्प्लेनम इन ब्रेन आर एसोसिएटेड विथ सो हेर्नुहोस् त यो एन्सर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु सेयर विथ यु अ स्मल पिक्चर सो यो पिक्चर हेर्नुहोस् त दिस इज अ सेरेब्रम दुईवटा सेरेब्रमको दुईवटा हेमिस्फियर एउटा राइट हेमिस्फियर हुन्छ अर्को लेफ्ट हेमिस्फियर हुन्छ दुईवटालाई कनेक्ट गर्ने एउटा थिक ब्यान्ड एउटा थिक नर्भस ब्यान्ड नर्भ फाइबरको एउटा ब्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ सो रिमेम्बर दिस इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द म्यामल्समा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ र यो ब्यान्डलाई के भनिन्छ त फ्युचरमा हुनेछु ओके सो यो ब्यान्डलाई के भन्छ भन्नुहोस् त यो थिक ब्यान्ड अफ नर्भ फाइबर्सलाई के भनिन्छ सो यु क्यान टाइप दि कमेन्ट्स ओके टाइप द कमेन्ट्सलाई टाइप इन द कमेन्ट्सलाई के भनिन्छ वाट इज दिस सो या इट इज कर्पस क्यालोसम इज रिटन हियर र यो कर्पस क्यालोसमको पार्ट हो यो हेर्नुहोस् त यु क्यान सी स्प्लेनम सो यु क्यान सी स्प्लेनम बडी जेनु र रोस्ट्रम द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि यो चाहिँ हाम्रो कर्पस क्यालोसमको पार्ट हो सो कर्पस क्यालोसम कहाँ प्रेजेन्ट छ त इट इज प्रेजेन्ट इन दि सेरेब्रम सो या दे आर एसोसिएटेड विथ या डाइरेक्टली कर्पस क्यालोसम भनेर भनेको छैन सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त दे आर एसोसिएटेड विथ सेरेब्रम यस सुरश्रेष्ठ कर्पस क्यालोसम इज द करेक्ट आन्सर आन्सर लेख्दै गर्नुहोस् है आई क्यानट सी योर एन्सर्स एनिमोर सो यु नो सेरेबेलम हामीले भनिसक्यौँ के हो त यो हाइन्ड ब्रेनको एउटा पोर्सन हो इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ दि ब्यालेन्स अथवा मसल कोअर्डिनेसन गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ अल्सो मेडुला अब्लङ्गाटा हामीले भन्यौँ ब्रेथिङ सेन्टर ब्रेथिङ रेगुलेसनको लागि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ देयर आर सो मेनी अदर फङ्सन्स सो भर्मिस के हो त जुन दुईटा सेरेब्रल सेरिबेलर हेमिस्फियरलाई चाहिँ के भइरहेको छ कनेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो सो द्याट इज भर्मिस
So the correct answer for this question is cerebrum. So which type of nervous system is activated in stress condition? We just discussed कि stress condition यो म discuss गर्दिन के हो त answer भन्नुस् त भर्खरै हामीले पढिसक्यौं. So guys, I cannot see your answers anymore. So the correct answer is stress को बेलामा sympathetic nervous system. So parasympathetic activity के थियो त rest and digest भनेर भनेका छौं. So please remember all the points जे छ जुन पनि changes हरु आउँछ sympathetic activity nervous system activate हुँदाखेरि र parasympathetic nervous system activate हुँदाखेरि. So yeah, hacker, you are right. Sympathetic is the correct answer. So now let's see another question. The innermost layer of cranial meninges is. So you have to know के हो त meninges भनेको के हो त. It is a protective layer that is surrounding our brain. So brain, suppose एउटा brain छ. So suppose this is the brain, okay. I'm not very good with the drawing. So something like this. Suppose this is the brain, okay. So brain लाई surround गरेर आएको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि there are layers of meninges. So यो meninges कतिवटा हुन्छ? We can tell. Type the answer in the comments. So how many meninges are there? So basically there are 3 meninges, 3 layers of meninges. So you have to know the names of different meninges. के हो त? Those are pia mater, arachnoid mater and dura mater. So 3 different meninges are called as के हो त नामहरु? Pia mater, arachnoid mater and dura mater. तीनटै हो hacker. Dura mater मात्रै होइन, तीनटै नै हो ल. But the correct answer, अब क्वेशन के सोधिरहेको छ त innermost layer भनेको छ. So हामीले त भन्यौं तीनटा लेयर छ. यसमध्येमा जुन innermost, that is in closest proximity with the brain के छ त, it is the pia mater. So innermost layer के हो त pia mater हो. त्यसपछि के हुन्छ त arachnoid mater हो र त्यसपछि सबभन्दा outermost layer के हो त dura mater हो. So sometimes you may get questions that asking what is the sequence of the meninges. So remember inside to outside को लागि sequence यहाँ लेखेको छौं. So हेर्नुस् त mnemonics भनेको छ PAD pad. So यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ. भित्रदेखि बाहिरसम्म जाँदाखेरिको लेयर्सहरु के हुँदो रहेछ त pia mater, arachnoid mater र dura mater. क्वेशनमा सोधेको छ innermost layer of cranial meninges के रहेछ त? Promote 3 is not the correct answer. Hacker 3 meninges. Yes, 3 meninges are right, but इसका answer के हो? Can anyone suggest me where shall I take entrance preparation classes? I'm going for my second attempt. So Kritika, you can always join our app. Okay, we have an app that is Hamro Academy. You can join our app. You can contact with our numbers given in this video and join us. Yes, you can join our Hamro Academy if you have confusions. Okay, the correct answer is pia mater. हेर्नुस् त mnemonics पनि भन्ने sequence मा आइराको छ PAD भनेर pia mater, arachnoid mater and dura mater. So यही question चाहिँ यदि हजुरहरुलाई चाहिँ outermost layer भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो त D हुन्थ्यो, that is the dura mater. Yes, the answer is pia mater. So now this 3rd, 6th and 11th cranial nerves are. So यो अघि हामीले अघि पनि भनिसक्यौं कि you have to know the names of different cranial nerves. सबैको नाम जान्न जरुरी छ because it is equally, everything is important and you also need to know the functions. So कहाँ गएर काम गरिरहेछ, what are the different functions, you have to know about that. Okay, so यसको answer के हो भन्नुस् त 3rd, 6th and 11th. अघि हामी mnemonics पनि भनेका छौं. के थियो त mnemonics? to touch and feel very good velvet, oh heaven भनेर भनेका छौं. So के हो त यसको answer? Okay, Suraj has written C. Any other guesses? Kritika has said C. Arshad C. More comments, guys. Okay, the correct answer is C. So अघि आएको फर्मुलामा लाएर हेर्नुस् अथवा फेरि आफैले कन्ट पारेर गर्नुस् होला कि 3rd भनेको oculomotor हो, 6th भनेको abducens हो र 11th भनेको के हो त accessory or spinal accessory पनि भन्छ. Don't get confused if you get other names. So yeah, everyone, you are right. The answer is C.
सो यो जुन क्वेसन चाहिँ बारम्बार किन आइरहेको छ भन्दाखेरि यसबाट धेरैवटा क्वेसन फ्रेम भइरहेको हुन्छ अल्सो यु हेभ टु नो वेदर दे आर सेन्सरी नर्भ्स अर मिक्स नर्भ्स अर मोटर नर्भ्स यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यसको लागि पनि अरू के छ त निमोनिक्सहरू छ सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज गुड बोय ब्याड बोइज म्यारी मनी भन्ने अर्को एउटा निमोनिक्स पनि छ सो यु क्यान फलो द्याट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो the names, the function and whether they are sensory or motor or mixed type of nerves. Okay, हजुरले एकचोटि पढेपछि मिस्टेक हुने चान्स नै छैन ओके म्यामकै क्लास हो हाम्रो एकाडेमीको एपमा पनि यस आई एम टेकिङ दि पोर्सन अफ ह्युमन बायोलोजी जुलोजीको पोर्सनमा चाहिँ ह्युमन बायोलोजीको पोर्सन आइ एम टेकिङ यु क्यान गेट अदर वन्डरफुल टिचर्स फर डिफ्रेन्ट फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्सहरूको लागि पनि हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यु क्यान सी देयर यु क्यान कन्ट्याक्ट हाम्रो एकाडेमी भर्खर हेरेर हो रहेछ ओके Okay guys, our next question is sensory neuron enters the spinal cord through. So के छ त sensory neuron ले कहाँबाट चाहिँ एन्टर गरिरहेको हुन्छ कमेन्टमा हेरौँ के छ सो सेन्सरी न्युरोन्सहरू डोर्सल रुटको थ्रुबाट चाहिँ एन्टर गरिरहेको हुन्छ स्पाइनल कर्डमा भने जुन मोटर न्युरोन्सहरू चाहिँ भेन्ट्रल रुटबाट चाहिँ के छ त सपोज दिस इज आवर स्पाइनल कर्ड सो सेन्सरी न्युरोन्सहरू चाहिँ हाम्रो यस्तो हर्न्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सो यहाँबाट एन्टर गर्छ सेन्सरी न्युरोन्सहरू डोर्सल सो डोर्सल हर्न डोर्सल भेन्ट्रल हर्न छ यहाँ डोर्सल रुट भेन्ट्रल रुटहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सो एन्टर गर्दाखेरि सेन्सरी न्युरोन्स जाने कहाँबाट हो त डोर्सलबाट हो भने जुन मोटर आउँछ सेन्सरी भनेको के हो त द्याट इज क्यारिङ द स्टिमुलस टुवर्ड्स दि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सो कुनै पनि स्टिमुलसलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेन अथवा स्पाइनल कर्डतिर लाने जुन स्टिमुलस छ त्यसलाई हामी सेन्सरी भन्छौँ र ब्रेनले चाहिँ इन्टरसेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब इफेक्ट देखाउनको लागि जुन चाहिँ रेस्पोन्स अथवा इफेक्ट बोकेर आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त मोटर न्युरोन्सहरू भन्छौँ यु हेभ टु नो अबाउट दिस कन्सेप्ट भेरी वेल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो सेन्सरी न्युरोन्सहरू कहाँबाट एन्टर गर्दो रहेछ त भाया दि डोर्सल रुट भने मोटर जुन न्युरोन्सहरू छ उनीहरू चाहिँ के कहाँबाट निस्किँदो रहेछ त भेन्ट्रल रुटबाट निस्किन्छ सो यु क्यान गेस द्याट कि स्पाइनल नर्भहरू के हुन्छ त इट हेज बोथ सेन्सरी एन्ड मोटर components so they are mixed nerve यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ स्पाइनल कर्ड्स आर अलवेज मिक्स्ड टाइप अफ नर्भ्स दे हेभ बोथ सेन्सरी एन्ड मोटर कम्पोनेन्ट्स यसको आन्सर के हो सेन्सरी न्युरोन एन्टर गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ कि डोर्सल सो यु हेभ टु नो डोर्सल र भेन्ट्रल भनेर कुन चाहिँ पोर्सनलाई डोर्सल भन्ने कुन चाहिँ पोर्सनलाई चाहिँ भेन्ट्रल भन्ने यदि इन जेनरल बडीमा चाहिँ हाम्रो बडीको एन्टेरियर साइडलाई के भइरहेको छ त जुन ब्याक साइडतिर छ द्याट इज डोर्सल एन्ड एन्टेरियर साइड जुन छ द्याट इज भेन्ट्रल कमनली जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टिको भेन्ट्रल जुन टुवर्ड्स द एब्डोमेन इज भेन्ट्रल एन्ड अवे फ्रम एब्डोमेन इज डोर्सल सो पछाडिबाट जुन एन्टर भइरहेको छ द्याट इज द सेन्सरी न्युरोन चाहिँ पछाडिको साइडबाट चाहिँ के भइरहेको छ डोर्सल रुटबाट चाहिँ एन्टर गरिरहेको छ भने भेन्ट्रल रुटबाट चाहिँ के निस्किरहेको हुन्छ त मोटर न्युरोन्सहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किरहेको छ ओके द करेक्ट आन्सर इज डोर्सल रुट अफ स्पाइनल नर्भ सो इन म्यामल्स द कर्पस क्यालोसम कनेक्ट्स सो हामीले भनिसक्यौँ कि कर्पस क्यालोसममा थिक ब्यान्ड अफ न्युरोन अथवा नर्भ फाइबर्सहरू हो यसले के काम गर्छ त सो यु क्यान से द आन्सर कर्पस क्यालोसमले के भएर हामीले भन्यौँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ कर्पस क्यालोसम भनेर भनेका छौँ सो देयर वाज जेनु स्प्लेनम भनेर भनेका छौँ परी रोस्ट्रम हुन्छ भनेर भनेका छौँ सो क्यान आई सी द आन्सर्स प्लिज किप कमेन्टिङ गाइज सो या ह्याकर यु आर राइट इट कनेक्ट्स द टु सेरेब्रल हेमिस्फियर सो दुईवटा हेमिस्फियर जुन यो राइट हेमिस्फियर छ र लेफ्ट हेमिस्फियर छ दुईवटालाई जोइन गर्ने काम चाहिँ के भइरहेको छ त इट इज डन बाई आवर corpus callosum. Remember, it is a feature of mammals only. Yes, Kritika, cerebral hemisphere is the correct answer. So, foramen of Monro is an aperture between. So, your foramen of Monro को बारेमा बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ you have to know about the ventricular system जुन हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ. So, we have said कि lateral ventricle हुन्छ, third ventricle हुन्छ.
फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ सो ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट थर्ड भेन्ट्रिकलसम्म चाहिँ CSF फ्लो हुन्छ भनेमा हामीले यो के हो त क्याभिटी च्यानल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ब्रेनको भित्रमा सो यसले के गरिरहेको हुन्छ त हामीले भन्यौँ कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड यसमा फ्लो भएको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई अफ्लोड गराउनलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ बायोन्सी दिनको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ सो ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा भएको CSF चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकलमा पुग्नको लागि चाहिँ एउटा ओपनिङ छ अथवा अपर्चर छ द्याट अपर्चर इज नोन एज फोरामेन अफ मोनरो सो हेर्नुहोस् त नाम जरुरी छ याद गर्न जरुरी छ सो ल्याटरल भेन्ट्रिकलदेखि थर्ड भेन्ट्रिकलसम्म पुर्याउने अपर्चर इज फोरामेन अफ मोनरो त्यस्तै गरी थर्ड भेन्ट्रिकलदेखि फोर्थ भेन्ट्रिकलसम्म चाहिँ पुर्याउने अथवा ओपन हुने अपर्चरलाई के भन्छ त इट इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट अर एक्विडक्ट अफ सिल्भियस यसलाई चाहिँ आइटर पनि भनिन्छ त्यस्तै गरी अब हामीले त भन्छौँ कि CSF त कन्टिन्युसली प्रड्युस भइरहेको हुन्छ सो अलमोस्ट 20 ml पर आवर गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्रड्युस भइरहेको हुन्छ बट रिमेम्बर एउटा पोइन्ट अफ द टाइममा चाहिँ हाम्रो बडीमा यदि हेर्नुहुन्छ भने ओन्ली अबाउट 150 ml अफ CSF इज प्रेजेन्ट सो बाँकी रिमेनिङ जुन 20 ml पर आवरको हिसाबले 24 आवरमा त कति हुनुपर्ने 480 हुनुपर्ने सो वाइ इज देयर ओन्ली 150 ml अफ CSF सो बिकज इट गेट्स एब्जर्ब्ड सो प्रड्युस पनि भइरहेको छ सँगसँगै एब्जर्ब पनि भइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ ओन्ली 150 ml अफ CSF अराउन्ड ओके अप्रोक्सिमेट भ्यालु हो अराउन्ड 150 ml अफ CSF इज प्रेजेन्ट इन आवर बडी सो कहाँ फ्लो भइरहेको हुन्छ त सो बेसिकली इन दि भेन्ट्रिकल जुन हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेन्ट्रिकल भनेर कुरा गऱ्यौँ सो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड चाहिँ इट इज फ्लोइङ आइदर इन द भेन्ट्रिकल्स or in the subarachnoid space जुन हामीले भनेका छौँ कि एराक्नोइड म्याटो प्लायोम्याटर भनेर सो त्यो बिचको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसमा पनि CSF फ्लो भएको हुने रहेछ इट इज नोन एज सब एराक्नोइड स्पेस र त्यस्तै स्पेसमा चाहिँ देयर आर सम एराक्नोइड भिलाई जसले चाहिँ हाम्रो CSF लाई अब्जर्ब गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ सो guys keep commenting I cannot see your answers anymore सो त्यस्तै गरी अब फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ इट गोज आइदर टुवर्ड्स द सब एराक्नोइड स्पेस यो चाहिँ ब्रेनमै घुमिरहेको हुन्छ अथवा स्पाइनल कर्डतिर पनि स्पाइनल कर्डको लाई सराउन्ड पनि गरिरहेको हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त देयर आर सर्टेन अपर्चर्स जहाँबाट चाहिँ यो निस्किन सक्छ सो बिचमा सेन्ट्रली लोकेटेड मिडियन अपर्चरको नाम के हो त फोरामेन अफ म्यागेन्डी हो फोर्थ भेन्ट्रिकलदेखि निस्किने चाहिँ जुन चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट मिडियनमा प्रेजेन्ट भएको छ बिचमा प्रेजेन्ट भएको अपर्चरलाई हामी के भन्छौँ त इट इज नोन एज फोरामेन अफ म्यागेन्डी त्यस्तै गरी यु क्यान सी एम फर एम ओके कन्फ्युज नहुनु होला फोरामेन अफ म्यागेन्डी चाहिँ के हो त फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट भएको अपर्चरलाई चाहिँ के भन्छ त मेडियन अपर्चरलाई चाहिँ म्यागेन्डी भनिन्छ भने देयर आर टु ल्याटरल अपर्चर्स एज वेल सो हेर्नुहोस् त यहाँ ल्याटरली पनि अपर्चर्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सो अपर्चर्स भनेको बेसिकली के हो त ओपनिङ्सहरू हो जहाँबाट चाहिँ CSFहरू चाहिँ स्केप आउट हुनसक्छ सो दिज अपर्चर्स इन द ल्याटरल अपर्चर्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लुस्का भन्छौँ हेर्नुहोस् त एम फर एम एन्ड एल फर एल सो ट्राई टु रिमेम्बर इट लाइक दिस सो क्वेसन सोधिरहेको छ ल्याटरल भेन्ट्रिकल र थर्ड भेन्ट्रिकलको बिचको ओपनिङ के थियो भनेर सो द करेक्ट आन्सर इज फोरामेन अफ सो हेर्नुहोस् त क्वेसन के थियो फोरामेन अफ मोनरो इज एन अपर्चर बिट्विन सो ल्याटरल एन्ड थर्ड भेन्ट्रिकलको बिचमा अब यही क्वेसन चाहिँ हजुरले कसरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ल्याटरल भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के हो त प्यारासेल भनेर भनेका छौँ थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के हो त डायसेल भनेर भनेका छौँ सो बिट्विन प्यारासेल एन्ड डायसेल भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ सो यस्तो टाइपको क्वेसन आउन सक्छ डोन्ट गेट कन्फ्युज यु हेभ टु नो अबाउट दि अदर नेम्स एज वेल सो द्याट इज अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन सो ब्रेन इज बिट्विन होइन ब्रेन इज सो यसको ओरिजिन कहाँबाट भइरहेको हुन्छ ब्रेनको भनेर सोधिरहेको छ सो बिफोर वी एन्सर दिस क्वेसन सो एउटा पिक्चर याद गर्नु होला कि हाम्रो जुन एम्ब्रोनिक डेभलपमेन्टको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो जाइगोट चाहिँ बिस्तारै डिफ्रेन्ट मल्टिपल टाइम्स डिभाइड भएर चाहिँ देयर आर इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु 3 जर्म लेयर्स 10टा लेयरमा चाहिँ यो कन्भर्ट भएको हुन्छ सो दिज 3 लेयर्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी चाहिँ बिस्तारै बनाइरहेको हुन्छ सो दिज लेयर्स आर एक्टोडर्म मेजोडर्म एन्डोडर्म सो एकदमै यो रफ फेट हो कि एक्टोडर्म जुन छ यसले चाहिँ बेसिकली एपिडर्मिस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बनाइरहेको हुन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम बनाइरहेको हुन्छ यो एकदमै रफ स्केच हो रफ एउटा आइडिया दिनको लागि मात्रै बनाएको कुराहरू हो सो मेजोडर्मले बेसिकली हाम्रो इन्टरनल अर्गन्स हेर्नुहोस् त किडनीज रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स
अर्गन्स बोन्स मसल्सहरू चाहिँ भास्कुलर सिस्टमहरू चाहिँ यसले बनाइरहेको हुन्छ भने जुन एन्डोडम छ एन्डोडमले चाहिँ बेसिकली जुन चाहिँ इन्डो नाममै छ इन्डो इनर अर्गन्स लाइक लङ्स लिभर इन्टेस्टाइनहरू चाहिँ यसले बनाइरहेको हुन्छ सो एकदमै एउटा रफ स्केच हो कुनै कुनै अर्गन्स त कुनै कुनै पार्ट अफ दि बडीमा तिनटै लेयरबाट बनेको नि हुन्छ फर एक्जाम्पल हामी जब टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन पढ्छौँ हाम्रो इयरमा हुने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन यो सबै लेयर्सबाट डिराइभ भएको हुन्छ सो यो जस्ट एउटा आइडिया ओभरभ्यू हजुरलाई याद गर्नलाई एउटा ओभरभ्यू मात्रै नै हो सो हाम्रो ब्रेन जुन छ ब्रेन चाहिँ हेर्नुहोस् त इट लाइ समवेयर इन आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सो ब्रेन के हो त इट इज ectodermal so brain is ectodermal in origin so guys this much for today we will end our live class here see you next time so keep tuning our YouTube channel Hamro Academy Entrance Prep so every day from Monday to Friday you will be getting these live sessions regularly from 6:30 to 7:30 अनि त्यसपछि अरु क्लास पनि कन्टिन्यू हुन्छ so if your friends are studying for engineering preparation अब छिटै नै म्याथ्स क्लासहरु पनि सुरु भइराको छ यसपछि so you can share with them so keep subscribing to our YouTube channel thank you के तपाई मेडिकल वा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ यदि हो भने हाम्रो एकाडेमीले लिएर आएको छ भिडियो क्लासेस MCQs मक टेस्ट नोट्स अब तपाईकै मोबाइल फोनमा The principle which of following is based on the deviation without dispersion चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ निकाल्ने काम भयो करेन्ट चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्टेन्सिटीले होइन भेक्टर हुनु भएन है के गरेको छ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट भनेपछि यो सेमिकन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखायो त यसले अब अक्सिजन र फ्लोरिनको कम्पेयर दुईटै सेकेन्ड पिरियडमा हुन् लेफ्ट टु राइट यहाँ हेर्नु यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ एउटा Cl ग्रुप छ एउटा CH3 छ प्रोटिनको हुन्छ सेलुलोजको हुँदैन किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जुन बिलाई अलि हेरौँला अप्सन सी मल्टिसेलुलर हो त मुनेरा मल्टिसेलुलर हुन्छ भनेर भन्यो भने यो कोइलोस भन्ने शब्द हुन्छ कि सिलोनको अगाडि यी पाँचौं नम्बर अब मैले भनिसकेँ कि 1 देखि 5 सम्म त हामीलाई कन्ठ नै हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है द इन्टिग्रल भन्नु एन्टी डेरिभेटिभ भन्नु र प्रिमिटिभ अफ अ फंक्सन भन्नु एउटै कुरा हो हाई क्वालिटी क्लासेस एक्सपर्ट फ्याकल्टीज क्वाड सेसन्स क्वेशन ब्याङ्क्स र लाइभ क्लासेसको लागि आजै हाम्रो एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस् इन्ट्रान्सको तयारी हाम्रो एकाडेमी